दोस्तों हूँ दर्शन रावल। जेपीएससीए एक टेक्निकल परीक्षा लीधी मिकेनिकल एंजीनियरिंग पर आधारित थी और मैं बंधारण विषयना केटलाक प्रश्नों पूछवामां आव्या। आ लेक्चर में आपणे प्रश्नों सॉल्व करवाना छे। जेपीएससी बोर्डनी परीक्षा में तो खरी साथे पोलीस भरतीनी अंदर पण बंधारण विषय खूब ज महत्व धरावे छे। थोड़ा समयनी अंदर नवी पोलीस भरती माटे नोटिफिकेशन आवी शके एम छे। 14,000 प्लस पोलीस भरती थवानी छे एवी शक्यता छे। अत्यारथी जे विद्यार्थीओ एने टार्गेट करता होय एना माटे आ जे विषय छे बंधारण ए खूब ज महत्वनो साबित थशे। रोकड़िया पाक समान छे कि एक वखत तमे कॉन्सेप्ट समझी जशो त्यार पछी तमारे मार्क्स में कट थवी शक्यता नहीं रहे। अत्यारथी जे विद्यार्थीओ बंधारण विषयने खूब सारी रीते शीखवा मांगता होय तो एना माटे मारे तमने माहिती ए आपवानी कि वर्ल्ड इन बॉक्स एकेडमी नामनी एप्लिकेशन छे। एवं बंधारण विषयनो संपूर्ण कोर्स आपणे तैयार करीने मूकेलो छे। एकदम लेटेस्ट कोर्स छे जेमां बंधारण सभानी रचना ने कामगीरीथी शरू करी अने तमाम प्रकारना मुद्दा आपणे लई लीधा छे। साथे विद्यार्थीओने अलगथी आपणे बंधारण पर आधारित करंट अफेर्स, बंधारण विषयनी अंदर पूछायेला प्रश्नों जे नवी नवी परीक्षाओनी अंदर पूछवामां आवे ए, त्यार पछी अगत्यना केस स्टडी एना अलगथी फोल्डर आपेला छे। अने एटला माटे एक वखत विद्यार्थी कोर्स लई ले त्यार पछी करंट अफेर्सनी कोई चिंता एमने न रहे। तो एना माटे चौक्कसथी तमे विजिट करी शको वर्ल्ड इन बॉक्स एकेडमी नामनी एप्लिकेशननी। हवे मारे तमने आ बंधारण विषयना पूछायेला प्रश्नों तो समजाववा छे। एनी पहेला बे अगत्यनी माहितीओ आपी दऊं। वर्ल्ड इन बॉक्स भावनगर खाते दिवाળી पछी 3 नवेम्बर 2025 थी सांजे 6 થી 8 समय में जनरल बेच और एज रीते कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 ने ध्याने राखी 6 नवेम्बर 2025 थी 4 થી 6 समय में कॉन्स्टेबल स्पेशल बेच अपने शुरू करीए छीए। जे विद्यार्थीओं ने आमां रस रुचि होय डेमो लेक्चर माटे रजिस्ट्रेशन करावी शके। एकदम निष्णात फेकल्टीओनी टीम रहेली छे। दरेक विषय माटे अलग अलग फेकल्टी रहेली छे और एकदम मौजथी फेकल्टीओ भणावे छे। तो बे प्रकारनी बेच दिवाળી पछी शुरू थाय छे अने जे विद्यार्थीओने लागतुं वळगतुं होय ए चोक्कसथी वधु माहिती माटे संपर्क करी शके। हवे आपणे एक पछी एक सवाल स्टार्ट करीए। सौथी पहेलो सवाल एम कहे छे कि विधान परिषद विषे नीचेना विधानो ध्याने ल्यो। दोस्तों याद राखो कि राज्य सरकारनो जे मुद्दो रहेलो छे एमांथी बे एवा टॉपिक, एक राज्यपाल अने विधान परिषद ए खूब ज अति महत्वपूर्ण आपणे टॉपिक कही शकीए। परीक्षाओनी अंदर राज्य सरकारमांथी सवाल पूछाय तो विधान परिषद अने राज्यपालमांथी लगभग सवाल होय। तो विधान परिषदमांथी जे विधान आपेला छे बे एने आपणे ध्याने राखवाना छे। सौथी पहली बाबत एम कहे छे कि राज्यनी धारासभाना उपला गृहने विधान परिषद कहेवाय। तो आ विगत एकदम साची रहेली छे। उपला गृहने विधान परिषद कहेवाय ए साची विगत छे। निचला गृहने विधानसभा कहेवाय। भारतना दरेक राज्यमां धारासभानुं उपलो गृह छे तो आ जे विगत रहेली छे दोस्तों ए खोटी विगत छे। विधान परिषद ए ऑप्शनल रहेली छे। विधान परिषद कंपलसरी नथी। भारतीय बंधारण में एक अनुच्छेद रहेलो छे 168 नंबर। एमां विधानमंडळनी व्याख्या रहेली छे। जेम केन्द्र में संसद आवे एम राज्यनी अंदर शुं आवे तो कि विधानमंडळ आवे। विधानमंडळनी व्याख्या अनुच्छेद 168 मुजब एम कहे छे कि एक विधानसभा जे दरेक राज्य में कंपलसरी होय। त्यार पछी विधान परिषद होई शके आना माटे फरजियात रचना नथी करवानी अने त्यार पछी राज्यपाल आ त्रणेय भेगुं थई अने विधानमंडळनी रचना करे। पण जो विधान परिषद न होय तो मात्र ने मात्र विधानसभा अने राज्यपाल ए भेगा मळी अने शेनी रचना करशे, विधानमंडळनी रचना करशे। विधान परिषद अत्यारे हालमां मात्र ने मात्र 6 राज्यमां रहेली छे। आ 6 राज्य कया छे तो एना माटे तमारे एक सूत्र याद राखवानुं छे अने ए रहेलुं छे बीक लागे तेम आवुं। आ बीक लागे तेम आवुं आ सूत्रमां तमारे याद राखवानुं कि बी नो मतलब थाय बिहार, कर्नाटक, पछी लागे एटले लागे मित्रों तेलंगाणा, पछी मा एटले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आ 6 राज्य ज्यां विधान परिषद आवेली छे। गुजरात में विधान परिषद रहेली नथी। तो पहलू विधान छे साचुं अने बीजुं विधान छे खोटुं। तो एना उपरथी आपणे कही शकीए कि फक्त एक ए आपणो राइट आंसर आवशे। एना पछी राज्यमां राष्ट्रपति शासन लादवा विषे नीचेना विधानो ध्याने ल्यो। राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल। भारतीय बंधारण में भाग नंबर 18 जेमां कटोकटी संबंधी जोगवाई अने जेमां 3 प्रकारनी कटोकटी आवे। एक राष्ट्रीय कटोकटी, एक राष्ट्रपति शासन और एक नाणाकीय कटोकटी। एमां राष्ट्रपति शासनमांथी सवाल पूछवामां आव्यो। राष्ट्रपतिनी भलामणथी राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लादे छे। जो केवो मतलब केवी खोटी विगत आगळ आपी।
રાજ્યપાલની ભલામણ હોય તો રાષ્ટ્રપતિ શાસનની ઘોષણા કરે ને, કે રાષ્ટ્રપતિની ભલામણથી કે રાજ્યપાલ થોડા રાષ્ટ્રપતિ શાસનની ભલામણ કરે. તો આ તો હળાહળ અસત્ય છે. અને રાષ્ટ્રપતિ શાસન જ્યારે હોય તે સમય દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યનો વહીવટ સંભાળે, આ એક ગપ્પો મારી દીધો. કેમ કે રાષ્ટ્રપતિ શાસન દરમિયાન રાજ્યપાલ આખા રાજ્યનો હવાલો સંભાળે. આપણે માન્યું કે સરોજની નાયડુએ શું કીધું કે રાજ્યપાલ સોનાના પાંજરામાં પુરાયેલો પોપટ કહેવાય, પણ રાષ્ટ્રપતિ શાસન જ્યારે હોય ને ત્યારે એ પોપટને પાંખ આવી જાય અને સમગ્ર રાજ્યનો હવાલો પોતે સંભાળી લે. તો અહીંયા આગળ બંને વિધાન ખોટા છે. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બેમાંથી એક પણ નહીં. નીચેનામાંથી કોનો રાજ્યની કારોબારીમાં સમાવેશ થાય? સરકારના 3 અંગો હોય ને, એક ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. તો કારોબારીનું મુખ્ય કાર્ય હોય કે કોઈ પણ પોલિસી બની, કોઈ યોજના બની, કોઈ કાયદો બન્યો, એનો અમલ કરાવવાનો સમગ્ર રાજ્યમાં. તો એ કારોબારીનું જે તંત્ર રાજ્ય માટે હોય એમાં સૌથી ઉપર આવે રાજ્યપાલ. ત્યાર પછી વાસ્તવિક સત્તા જેની પાસે હોય એ મુખ્યમંત્રી. પણ મુખ્યમંત્રી એકલા કામ ન કરી શકે, એની સાથે આખી ટીમ હોય જેને મંત્રી પરિષદ કહેવાય. અને કોઈ બાબતનો અમલ કરાવતી વખતે કોઈ વિવાદ થાય, કોર્ટમાં કેસ ચાલે, તો એડવોકેટ જનરલ હોય જે સરકારના વકીલ કહેવાય. જે રીતે કેન્દ્રમાં એટર્ની જનરલ હોય એવું ને એવું પદ રાજ્યની અંદર જે હોય એને શું કહેવાય? એડવોકેટ જનરલ કહેવાય. તો આ બધા ભેગા મળી રાજ્યની કારોબારી બને. તો એ સવાલ શું પૂછ્યો કે રાજ્યની કારોબારી હોય એમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો રાજ્યપાલ આવે, મુખ્યમંત્રી આવે, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ના આવે, ભાઈ મંત્રીમંડળ આવે. આમાં એડવોકેટ જનરલ આપ્યું નથી, જો આપ્યું હોય તો એ પણ આવે. તો 1, 2 અને 4. તો 1, 2 અને 4 એટલે જવાબ આવશે બી. ચાલો એના પછી આપણે આગળ વાત કરીએ. રાજ્યપાલના કાર્યો વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લ્યો. તો આ વખતે પેપરની અંદર રાજ્ય સરકારમાંથી સવાલ ખૂબ પૂછાશે દોસ્તો. નહીં તો રાજ્ય સરકારમાંથી એટલા બધા સવાલ એક જ પરીક્ષામાં નથી હોતા. અહીંયા રાજ્યપાલના કાર્ય વિશે આપણે સમજવાનું છે કે મુખ્યમંત્રીની સલાહ પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રીના પ્રધાનોની નિમણૂક કરે, આ વિગત સાચી છે. ભારતીય બંધારણમાં અનુચ્છેદ નંબર 164માં એવી જોગવાઈ છે કે રાજ્યપાલ મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક કરે અને ત્યાર પછી મુખ્યમંત્રી જે ભલામણ કરે એ મુજબ બાકીના મંત્રીઓની નિમણૂક કરે. તો એ હિસાબથી પહેલું વાક્ય સાચું. વિધાનસભાને વિખેરી નાખવાની અને વટહુકમ બહાર પાડવાની સત્તા ધરાવે, તો આ વિગત પણ સાચી. આ વિધાનસભાને વિખેરી નાખવી એટલે વેર વિખેર ન કરે, પણ વિધાનસભાનો ભંગ થયો એમ કહેવાય. સામાન્ય રીતે વિધાનસભા 5 વર્ષ માટે કામ કરે, પણ અધવચ્ચે એનો સમયગાળો પૂર્ણ થાય એ પહેલાં જો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરી દેવો હોય તો મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલને ભલામણ કરે કે આમાં આપણને જામતું નથી, કંઈક ગૂંજ લાગી ગયું લાગે છે, તો વિધાનસભાને સમયગાળાની પહેલાં તમે વિખેરી નાખો, ભંગ કરી દો. તો મુખ્યમંત્રીની સલાહથી રાજ્યપાલ એ કરી શકે અને વટહુકમ તો બહાર પાડી શકે. આ વટહુકમ એટલે એક પ્રકારે કામ ચલાવ કાયદો આપણે ગણી શકીએ કે જ્યારે સંસદનું સત્ર શરૂ ન હોય તો રાષ્ટ્રપતિ અને વિધાનમંડળનું સત્ર શરૂ ન હોય તો એ સમય દરમિયાન રાજ્યપાલને અધિકાર છે કે વટહુકમ બહાર પાડી શકે. રાષ્ટ્રપતિ સંઘ યાદીમાંથી કોઈ વિષય માટે અને રાજ્યપાલ છે એ રાજ્ય યાદીના કોઈ વિષય માટે વટહુકમ બહાર પાડી શકે. રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ અને જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષની નિમણૂક કરે છે, આ વિગત પણ સાચી. તો અહીંયા આગળ આવશે 1, 2 અને 3. તો રાઈટ આન્સર ડી થઈ ગયો. ચલો એના પછી આપણે આગળ વાત કરીએ રાજ્યના ન્યાયતંત્ર. હવે રાજ્યનું ન્યાયતંત્ર એટલે હાઈકોર્ટ આપણે કહી શકીએ. હવે એક રીતે જોઈએ તો શબ્દોની અંદર ભૂલ રહેલી છે દોસ્તો, કેમ કે ભારતમાં ન્યાયતંત્ર એક તંત્રી છે, એટલે તાબાની અદાલત, હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ. એમાં આપણે એવું ન કહી શકીએ કે રાજ્યનું ન્યાયતંત્ર એટલે હાઈકોર્ટ થાય, એવું ન કહી શકીએ, કેમ કે ન્યાયતંત્રની આખી પ્રક્રિયા જે પ્રણાલી છે એકદમ સળંગ રહેલી છે. અમેરિકામાં એવું છે કે ન્યાયતંત્ર વહેંચાયેલું છે કે આ કેન્દ્રની કોર્ટ, આ રાજ્યની કોર્ટ, એવી રીતે ત્યાં હોય. અમેરિકામાં જે વ્યક્તિ કેન્દ્રના કાયદાનો ભંગ કરે એ ત્યાંની સુપ્રીમ કોર્ટમાં જ ફરિયાદ કરી શકે, અને જે વ્યક્તિ અમેરિકામાં રાજ્યના કાયદાનો ભંગ કરે એ ત્યાંની હાઈકોર્ટમાં જ ફરિયાદ કે કેસ કરી શકે. જ્યારે ભારતની અંદર કોઈ પણ કાયદાનો ભંગ થાય તો એ તાબાની અદાલતમાં સૌથી પહેલાં જાય, ત્યાંથી હાઈકોર્ટમાં જાય, ત્યાંથી સુપ્રીમ, મતલબ એક સળંગ આખી પ્રક્રિયા રહેલી છે. પણ તેમ છતાં આપણે મોટું મન રાખીને આને માની લઈએ કે રાજ્યનું ન્યાયતંત્ર એટલે હાઈકોર્ટની વાત થતી હશે. તો વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક રાજ્યપાલ કરે, તો આ વિગત ખોટી છે દોસ્તો. જ્યારે હાઈકોર્ટની વાત આવે તો રાજ્યપાલ ખાલી એક જ જગ્યાએ વચ્ચે આવે, કઈ જગ્યાએ? શપથ લેવડાવવામાં જ આવે. જ્યારે હાઈકોર્ટની વાત આવે ત્યારે રાજ્યપાલ એક જ જગ્યાએ આવે, શપથ લેવડાવવામાં જ. એની સિવાય નિમણૂકમાં, રાજીનામામાં, દૂરક્રમમાં કોઈ જગ્યાએ રાજ્યપાલ વચ્ચે ન આવે. ગુજરાતની વડી અદાલત ગાંધીનગરમાં આવેલી છે, ખોટી વિગત છે. અમદાવાદમાં છે, SG હાઈવે ઉપર છે. બંને વિગત ખોટા છે, તો બંનેમાંથી એક પણ નહીં. ચાલો એના પછી
મતાધિકાર વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લ્યો. બંધારણના નિર્માણ વખતે મતાધિકાર 21 વર્ષની ઉંમરે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, તો આ વિગત સાચી છે. પહેલાં 21 વર્ષની ઉંમરે વોટ આપવાનો અધિકાર હતો. બંધારણમાં સુધારા પછી મતાધિકાર માટેની ઉંમર 18 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી, આ વિગત સાચી. રાજીવ ગાંધીની સરકાર હતી, તારકુંડે સમિતિની ભલામણ હતી અને 61 નંબરનો બંધારણીય સુધારો 1988માં કર્યો, 1989થી અમલમાં આવ્યો અને મતદાન માટેની જે એજ છે એ 21 વર્ષથી ઘટાડીને 18 વર્ષ કરી. ભારતીય બંધારણમાં એક અનુચ્છેદ 326 જેમાં લખવામાં આવ્યું છે પુખ્ત વય મતાધિકાર. પુખ્ત વય મતાધિકાર નામનો અનુચ્છેદ 326 ને એમાં ફેરફાર કર્યો. તો 61 નંબરનો બંધારણીય સુધારો અને વર્ષ 1988, આ વિગત આપણે ખાસ રીતે યાદ રાખીએ. 21 વર્ષમાંથી ઘટાડીને કેટલા કર્યા? 18 વર્ષ કર્યા. તો અહીંયા બંને વાક્ય એકદમ સાચા ને એટલા માટે આપણે કહી શકીએ સી 1 અને 2 બંને. કયા હકને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણના આત્મા સમાન કહેલો હતો? તો એ બંધારણીય ઇલાજનો અધિકાર છે દોસ્તો. બંધારણીય ઇલાજનો અધિકાર એટલે અનુચ્છેદ નંબર 32 અને અનુચ્છેદ નંબર 32માં વિગત છે કે આપણને જેટલા પણ મૂળભૂત અધિકાર આપ્યા અને એ આપણને ન મળે તો ડાયરેક્ટલી આપણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈ શકીએ. આપણને મૂળભૂત અધિકાર શરૂઆતમાં 7 આપ્યા હતા, પણ આગળ જતાં 44 નંબરના બંધારણીય સુધારા 1978 દ્વારા મિલકતના અધિકારને રદ કર્યો. એટલે હાલમાં આપણી પાસે 6 જેટલા અધિકાર છે. કયા કયા આપણે નામ બોલીએ તો સમાનતાનો અધિકાર, સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, શોષણ વિરોધી અધિકાર, ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર, શૈક્ષણિક સાંસ્કૃતિક બાબતનો અધિકાર અને સૌથી છેલ્લે બંધારણીય ઇલાજનો અધિકાર. મિલકતનો અધિકાર મૂળભૂત અધિકારમાંથી રદ કરી એને કાનૂની અધિકાર 300A મુજબ બનાવવામાં આવ્યો. હવે અધિકારમાં જેટલી વિગત લખી એ કોની વિરુદ્ધ હોય? સરકાર વિરુદ્ધ અથવા રાજ્ય વિરુદ્ધ હોય. મતલબ કે અધિકારના ચેપ્ટરમાં જે લખ્યું એ આપણને દેવા માટે સરકાર બંધાયેલી છે અને જો એમાં રહેલી વિગત આપણને ન મળે તો આપણે કોર્ટમાં જઈ શકીએ. તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં આપણે અનુચ્છેદ 32 મુજબ જઈ શકીએ અને રીટ માટે અરજી કરી શકીએ. આપણે હાઈકોર્ટમાં જવાની ઈચ્છા હોય તો 226 મુજબ હાઈકોર્ટમાં જઈ શકીએ. હાઈકોર્ટનું રીટ અધિકાર ક્ષેત્ર સુપ્રીમ કોર્ટ કરતાં વિશાળ છે. વાક્ય તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો 32 નંબર મુજબ જે આપણે અધિકારનો ભંગ થાય અને સરકાર આપણને અધિકાર ન આપે ને સુપ્રીમ કોર્ટમાં આપણે ન્યાય માટે જઈ શકીએ, અધિકારના ભંગ બદલ આપણે વળતર માટે જઈ શકીએ, તો એને ડૉક્ટર બી આર આંબેડકરે કીધું કે આ અનુચ્છેદ 32 બંધારણનો આત્મા સમાન રહેલો છે. ત્યાર પછી આપણે આગળની વિગત સમજીએ. મૂળભૂત ફરજો વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લ્યો. મૂળભૂત ફરજનો સમાવેશ બંધારણમાં સુધારો કરી અને કરવામાં આવ્યો, તો આ વિગત સાચી. જે ઓરિજિનલ આપણું બંધારણ છે, જે આપણું મૂળ બંધારણ છે, જે 1950માં 26મી જાન્યુઆરી અમલમાં આવ્યું સંપૂર્ણ રીતે, એ બંધારણમાં પહેલેથી મૂળભૂત ફરજો રહેલી નહોતી. ઇન્દિરા ગાંધીની સરકારે 42 નંબરનો બંધારણીય સુધારો કર્યો વર્ષ 1976માં. ઇન્દિરા ગાંધીની સરકારે સ્વર્ણસિંહ સમિતિની રચના કરેલી હતી અને એમની ભલામણના આધારે અને સોવિયત યુનિયનમાંથી પ્રેરણા લઈ મૂળભૂત ફરજને એડ કરી. એ મૂળભૂત ફરજને ઉમેરવા માટે જે બંધારણીય સુધારો થયો એ કેટલા નંબરનો હતો? 42 નંબરનો સુધારો. આ 42 નંબરનો સુધારો એટલો લાંબો લચક સુધારો હતો કે જેને કહેવું પડ્યું લઘુ બંધારણ, એવી રીતે કહેવું પડ્યું, મિની કોન્સ્ટિટ્યુશન. આ 42 નંબરના બંધારણીય સુધારા દ્વારા ભાગ નંબર 4A ઉમેરવામાં આવ્યો અને એમાં અનુચ્છેદ 51A ઉમેરી મૂળભૂત ફરજો એ સમય દરમિયાન 10 જેટલી એડ કરી. આગળ જતાં એક અન્ય ફરજ એડ કરવામાં આવી કે દરેક માતા પિતા કે વાલીની ફરજ છે કે એના 14 વર્ષ સુધીના બાળકને ભણાવે. અગેન આ 11મી ફરજ ઉમેરવા માટે એક 86 નંબરનો સુધારો વર્ષ 2002 કરવામાં આવેલો. તો હાલમાં આપણી પાસે 11 જેટલી ફરજ છે. 6ઠી જાન્યુઆરીને મૂળભૂત ફરજ દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિગત સાચી, કેમ કે 6 જાન્યુઆરી 1977ના દિવસે મૂળભૂત ફરજનો અમલ થયો હતો. એનો એ બધી બાબતો હતી મૂળભૂત ફરજની, એને અમલમાં લઈ આવ્યા હતા. તો 6 જાન્યુઆરી મૂળભૂત ફરજ દિવસ, ને આ પહેલી વાર પૂછવામાં આવ્યો એવી વિગત નથી. આ તો ઘણી બધી વખત પૂછવામાં આવેલો સવાલ છે. બંને વાક્ય સાચા, એટલા માટે રાઈટ આન્સર આવશે સી. એના પછી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ કેન્દ્ર અને રાજ્યના નાણાકીય સંબંધ પર નીચેનામાંથી કઈ અસર કરે છે? હવે જીએસટી લાવવા માટે સરકારે એક બંધારણીય સુધારો કરેલો, 101 નંબરનો સુધારો વર્ષ 2017 અને 1 જુલાઈ 2017ના દિવસથી જીએસટીનો અમલ થયો. મતલબ 2016માં સંસદમાંથી બિલ પસાર થયું તો 2017માં અમલમાં આવ્યું. ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સના કારણે કઈ અસર થઈ સવાલ આપણને પૂછો. તો પહેલાં વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ હતું, એને કાઢી નાખ્યું, એની જગ્યાએ જીએસટી લઈ આવ્યા. કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સુધરતું નાણાકીય સંકલન,
નાણાકીય સત્તાઓનું વધતું વિકેન્દ્રીકરણ, નાણાકીય સત્તાઓનું વધતું કેન્દ્રીકરણ, ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં. તો એક રીતે આપણે એવું કહી શકીએ કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સુધરતું નાણાકીય સંકલન આપણે કહી શકીએ, મતલબ ઇન્ટિગ્રેશન થાય છે જીએસટીના માધ્યમથી, સેન્ટ્રલ જીએસટી, સ્ટેટ જીએસટી, આ પ્રકારે મતલબ ઇન્ટિગ્રેશનમાં વધારો કરી રહ્યું છે. ત્યાર પછી બંધારણ સભા વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લ્યો. ભારતની બંધારણ સભામાં કોંગ્રેસ પક્ષનું વર્ચસ્વ હતું, તો આ વિગત સાચી રહેલી છે. બંધારણ સભામાં જ્યારે શરૂઆતમાં રચના થઈ તો એ સમયે 389 બેઠક હતી. દર 10 લાખની વસ્તી એક બેઠક નિર્ધારિત કરી હતી. 389માંથી 296 એવા સભ્ય હતા જે પરોક્ષ રીતે ચૂંટાયેલા હોય, 93 સભ્ય દેશી રજવાડામાંથી હતા, એ તમે સૌ જાણતા હશો. 296 ઉપર જે પરોક્ષ રીતે ચૂંટણી થઈ ને દોસ્તો, એમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી છે એને 208 બેઠક મળેલી હતી. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે 296 ઉપર જે પરોક્ષ રીતે ચૂંટણી થઈને એમાંથી કોંગ્રેસ પાર્ટી 208 બેઠક ઉપર જીતી જતી હોય તો કોંગ્રેસ પાર્ટીનું વર્ચસ્વ આપણે બોલી શકીએ. તો પહેલું વિધાન સાચું. બીજું એમ કહે છે કે સામ્યવાદી પક્ષ, સમાજવાદી પક્ષ અને હિન્દુ મહાસભાનું પણ બંધારણ સભામાં પ્રતિનિધિત્વ હતું. અહીંયા આગળ દોસ્તો સામ્યવાદી પક્ષ છે એ ખરું કે એમાંથી બેઠક હતી, સમાજવાદી પક્ષમાંથી નહોતી, હિન્દુ મહાસભામાંથી હતી. તો આ બીજું વાક્ય છે એ ખોટું આપણે ગણી શકીએ. તો આપણે ફક્ત એક એ જવાબને રાખવાનો. એના પછી ગાંધીજીના મતે સ્વરાજ કોને ગણવામાં આવે? તો સ્વરાજનો એક મતલબ થાય પોતાનું શાસન. તો બ્રિટિશ શાસનમાંથી રાજકીય સ્વતંત્રતા, એ તો અર્થ થાય કે બ્રિટિશરો અહીંથી નીકળી જાય ને એની જગ્યાએ ભારતની અંદર રાજકીય સ્વતંત્રતા મળે આપણને. વ્યક્તિગત અને રાષ્ટ્રીય આત્મજ્ઞાન એને સ્વરાજ ગણવામાં ગાંધીજી માનતા. ગાંધીજી હિન્દ સ્વરાજ નામની પુસ્તક લખેલી, એમાં આ પ્રકારનું અર્થઘટન આપણને દેખાય. અને વિદેશી રીતો અને સંસ્થાઓનો બહિષ્કાર થાય એને ગાંધીજી સ્વરાજ માનતા, કે માત્ર બ્રિટિશરો અહીંથી જતા રહે એને જ સ્વરાજ આપણે કહીએ એમ નહીં, પણ સાથે વ્યક્તિગત અને રાષ્ટ્રીય થોડું આત્મજ્ઞાન થાય કે પોતે રાષ્ટ્ર પ્રત્યે શું ફરજ નિભાવવી જોઈએ, કઈ રીતે દેશના વિકાસ માટે યોગદાન આપે, મતલબ પોતાનું જે આત્મજ્ઞાન છે એ થવું જોઈએ. અને વિદેશી તમામ રીત હોય, સંસ્થા હોય એનો બહિષ્કાર થાય ને સ્વદેશી બાબતોની આગળ મતલબ વેગ મળે, એના માટે ગાંધીજી વિચારસરણી ધરાવતા. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે 1, 2 અને 3 એ ત્રણેય વાક્ય સાચા. એના પછી સ્વાતંત્ર્ય પૂર્વે અલગ મતદાર મંડળ તથા પુના કરાર વિશે નીચેના વિધાનો ધ્યાને લ્યો. હવે એક રીતે જોઈએ તો આધુનિક ભારતના ઇતિહાસનો મુદ્દો છે. 1932ના કોમી ચુકાદા દ્વારા દલિત વર્ગોને અલગ મતદાર મંડળ આપવામાં આવ્યું. તો આ જે અલગ મતદાર મંડળ છે એ નહોતું આપવામાં આવ્યું, મતલબ કોમી ચુકાદાની અંદર આપવામાં આવ્યું હતું જેનો વિરોધ કર્યો ગાંધીજીએ. તો આ વાક્ય સાચું. પુના કરારમાં દલિત વર્ગો માટે અનામત સાથે સંયુક્ત મતદાર મંડળની માંગ કરવામાં આવી હતી, આ વાક્ય પણ સાચું. એટલે જવાબ આવશે 1 અને 2 બંને. પુના કરાર શા માટે થાય છે? તો કે એ સમય દરમિયાન શેડ્યુલ્ડ કાસ્ટ માટે થઈ અને અલગ મતદાર મંડળ માટેની ડિમાન્ડ હતી. અને કોમી ચુકાદો 1932માં જે આવ્યો એમાં એ ડિમાન્ડને સંતોષવામાં આવી. ગાંધીજી એ સમય પુનાની યરવડા જેલમાં હતા અને એમણે એના વિરોધમાં, અલગ મતદાર મંડળના વિરોધમાં ત્યાં આગળ ઉપવાસ કર્યા. ડૉક્ટર B.R. આંબેડકર ગાંધીજી વચ્ચે સમાધાન થાય છે, એગ્રીમેન્ટ થાય છે અને અલગ મતદાર મંડળની જગ્યાએ અનામત માટેનો પાયો ત્યાં મજબૂત થાય છે. તો પુના કરાર એ સમય દરમિયાન જ્યારે આધુનિક ભારતનો ઇતિહાસ તમે ભણો ત્યારે ડિટેલમાં અભ્યાસમાં લેશો. તો 1 અને 2 બંને સાચા. હવે આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે સર્વોચ્ચ અદાલત અનુચ્છેદ 21 હેઠળ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનું પુનર્અર્થઘટન કરવા માટે પરિવર્તનશીલ બંધારણવાદ લાગુ કરે ત્યારે તે આવશ્યકપણે કેવું કાર્ય કરે છે? હવે અમુક જે પ્રશ્નમાં પૂછવામાં આવ્યા છે એ મને એવું લાગે છે કે જે જ્યુડિશિયરીની પરીક્ષા હોય ને દોસ્તો એની અંદર પૂછાય ને એ પ્રકારના પ્રશ્નો લઈ આવ્યા છે. કાં તો કોઈ જગ્યાએથી ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન થઈ ગયું ને એવું થોડું માલુમ પડે છે આમાં. અનુચ્છેદ 21 એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવવાનો અધિકાર, અને એમાં સુપ્રીમ કોર્ટે અત્યાર સુધીમાં ખૂબ બધું અર્થઘટન કર્યું કે જીવન જીવવું એમ કોને કહેવાય? તો આટલી વિગત આપણને મળતી હોય તો એમ કહેવાય કે તમે જીવન જીવી રહ્યા છો. તો એ શું કહે છે કે અનુચ્છેદ 21 હેઠળ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાનું જે પુનર્અર્થઘટન કરવા માટે પરિવર્તનશીલ બંધારણવાદ લાગુ કરે છે ત્યારે તે આવશ્યકપણે કયું કાર્ય છે? તો બંધારણીય મર્યાદામાં સર્જનાત્મક ન્યાયિક કાયદા અને નિર્માણ. તો આને આપણે ગણી શકીએ. આ એમાં રાઈટ આન્સર આવે છે. આ શું કહેવા માગે છે કે બંધારણમાં જે બધી વિગતો આપેલી છે એની મર્યાદામાં રહી અને સંસદ જે કાયદો બનાવે છે તો એ જે કાયદો છે એનું વળી પાછું ન્યાયિક કાયદા નિર્માણ થવું જોઈએ. તો ન્યાયિક કાયદા નિર્માણનો મતલબ એ થાય કે સંસદવાળા જે કાયદો બનાવે એને સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ તરફથી સમીક્ષા પણ થઈ શકે અને સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટની ચેક કરી શકે કે તમે જે કાયદો બનાવ્યો એ બંધારણની મર્યાદામાં છે કે બંધારણને ક્રોસ થઈ ગયો છે.
આપણા જે અધિકાર છે એનો ભંગ તો નથી થતો. તો સંસદ અને રાજ્યનું વિધાનમંડળ જે કાયદો બનાવશે એ કાયદાના કારણે અનુચ્છેદ 21માં જે જીવનનો અધિકાર લખ્યો એ છીનવાવો ન જોઈએ. એ જે કાયદો છે બંધારણની મર્યાદામાં હોવો જોઈએ, ન્યાયિક કાયદો હોવો જોઈએ. તો એને લઈ અને ઘણા બધા અત્યાર સુધીમાં અર્થઘટન આપ્યા, જેમ કે દરેક નાગરિકને અનાજનો અધિકાર, દરેક નાગરિકને શુદ્ધ પર્યાવરણનો અધિકાર, દરેક નાગરિકને ઊંઘનો અધિકાર, દરેક નાગરિકને રાઇટ ટુ પ્રાઇવસી. અત્યાર સુધીમાં ખૂબ બધું અર્થઘટન આપ્યું કે વિદેશમાં જવાનો અધિકાર, ત્યાંથી પરત ફરવાનો અધિકાર. તો સંસદ મનસ્વી રીતે કોઈ કાયદા નહીં બનાવે, રાજ્યનું વિધાનમંડળ મન ફાવે કાયદા નહીં બનાવે, બંધારણની મર્યાદામાં કાયદા બનાવો અને અનુચ્છેદ 21 દરેક નાગરિકને મળવો જોઈએ. ત્યાર પછી આપણે આગળ વાત કરીએ. અનુચ્છેદ 352 હેઠળ રાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમિયાન જો સંસદે અનુચ્છેદ 83(2) હેઠળ લોકસભાનું આયુષ્ય વધાર્યું હોય તો કયો સિદ્ધાંત વિધાનમંડળના આવા સાતત્યને ન્યાયી ઠેરવે છે? તો અહીંયા એવું કવિ કહેવા માગે છે કે 352 હેઠળ દેશમાં જે રાષ્ટ્રીય કટોકટી હોય તો આપણને એ વિગત તો ખ્યાલ જ છે કે જ્યારે દેશની અંદર કટોકટી શરૂ હોય, યુદ્ધનો માહોલ હોય, કંઈક બાહ્ય આક્રમણનો માહોલ હોય, દેશમાં કંઈક ખતરો હોય, તો એ સમય દરમિયાન લોકસભાની ચૂંટણી તો થવાની નથી. લોકસભા વિધાનસભાની મુદત જો પૂર્ણ થવાની હોય તો એને 1 વર્ષ માટે લંબાવી શકાય, વધુ 1 વર્ષ માટે, વધુ 1 વર્ષ માટે એક્સટેન્ડ કરી શકાય. જેમ કે 5મી લોકસભા છે, એનો કાર્યકાળ 2 વખત ઇન્દિરા ગાંધી લંબાવ્યો હતો. અત્યાર સુધીની સૌથી લાંબી લોકસભા 5મી લોકસભા. તો જ્યારે આ પ્રકારે લોકસભાનો કાર્યકાળ 1 વર્ષ માટે લંબાવે તો એને શું કહી શકાય? એમ અહીં સવાલ પૂછે છે. પહેલાં એમ સવાલ પૂછતા કે લોકસભાનો કાર્યકાળ કેટલા સમય માટે લંબાવી શકાય? તો કે 1 વર્ષ માટે. હવે એવું પૂછે છે કે લોકસભાનો કાર્યકાળ જે લંબાવે એને કહેવાય શું? તો લોકશાહી શાસન સુનિશ્ચિત કરતી બંધારણીય આવશ્યકતા. આ એમાં રાઈટ આન્સર આવે છે. બાકીના જે આન્સર છે ખોટા છે. એનો મતલબ એ થાય છે કટોકટી દરમિયાન લોકસભાની મુદત જો પૂર્ણ થવાની હોય તો એનું વિસર્જન નહીં કરવાનું, પણ એ સમય દરમિયાન આખા દેશભરમાંથી લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે એ પણ ત્યાં કામ કરતા હોવા જોઈએ. ભલે દેશમાં કટોકટી હોય તો લોકસભાને ત્યાં વિસર્જિત નહીં કરવાની. એનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયો, ચૂંટણી થઈ શકે એમ નથી તો એને એક્સટેન્શન આપો. તો એ શું લખે છે કે લોકશાહી શાસન સુનિશ્ચિત કરતી બંધારણીય આવશ્યકતા. લોકશાહી શાસન કોને કહેવાય? કે લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે એ કટોકટી દરમિયાન પણ કામ કરે, કાયદાઓને સ્વરૂપ આપે, ત્યાર પછી અગત્યની ચર્ચા દેશ માટે લોકસભામાં બેસીને કરે. તો પહેલું જે વાક્ય છે એ એકદમ સાચું. એના પછી ધારો કે સંસદ એક બંધારણીય સુધારો પસાર કરે. દોસ્તો, તમે પેપર દેવા માટે બેસો અને ફકરો જોઈ જાઓ ને એટલે તમારે બાકીના જે સવાલ હોય વન લાઇનર એને કરવા માંડવાના. આટલો ફકરો ક્યારે વાંચવાનો હોય? તો કે જ્યારે આખું પેપર પૂરું થાય ને પછી આને તમારે ટ્રીટ કરવાનું હોય. તો જ્યારે તમે પરીક્ષાની અંદર આ પ્રકારના સવાલ જોઈ જાઓ, થોડા લેન્થી, થોડા અઘરા પ્રકારના દેખાય, એટલે એ સમય દરમિયાન 2 હાથ જોડવાના, નમન કરવાનું, કહેવાનું કે બેટા આપણે મળીએ છીએ, આખું પેપર પૂરું થાય પછી આરામથી, તો જેથી કરીને સમયની અંદર પૂર્ણ થાય. નહીંતર આ એક તમે સવાલનો જવાબ આપો તો 1 જ માર્ક્સ છે, પણ આ એક કરવામાં બીજા 3-4 સવાલ છેલ્લે છૂટી ન જાય એનું ધ્યાન આપણે રાખવું પડે. ચાલો હવે આપણે જોઈએ. ધારો કે સંસદ એક બંધારણીય સુધારો પસાર કરે, ચાલો બરાબર છે, જેમાં પોલીસ અને જાહેર વ્યવસ્થા જેવા વિષયોને રાજ્ય સૂચિમાંથી સંઘ સૂચિમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવે, તેને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધારે યોગ્ય ઠેરવવામાં આવે છે. કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે કરવું જરૂરી છે કે જે પોલીસનો વિષય છે અને જાહેર વ્યવસ્થાનો જે વિષય છે એ રાજ્ય યાદીમાં છે, એને કેન્દ્ર સરકાર બંધારણીય સુધારો કરી, જાદુ કરી રાજ્ય યાદીમાંથી ક્યાં લઈ જાય? સંઘ યાદીમાં, કેન્દ્ર યાદીમાં. અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટેની યોગ્ય ઠેરવવામાં આવે તો એક અરજી તેને બંધારણના સમવાયી સ્વરૂપ, સમવાયી એટલે કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે જે વિશ્વની વહેંચણી થયેલી છે એ સમવાયી સ્વરૂપ, એનું ઉલ્લંઘન કરતી હોવાનો પડકાર આપે તો ન્યાયિક પુનર અવધારણાઓને ધ્યાનમાં લેતા કયો અભિપ્રાય સૌથી સચોટ છે એવું પૂછવા માગે છે. તો અહીંયા આગળ એકદમ સરળ શબ્દમાં કે માની લો કે કેન્દ્ર સરકાર એવી કોઈ બાબત કરે કે જાહેર વ્યવસ્થા અને પોલીસનો વિષય એ રાજ્ય યાદીમાં છે, એને ત્યાંથી ટ્રાન્સફર કરે અને સંઘ યાદીમાં મૂકી દે. એનો અર્થ એ થાય કે હવેથી રાજ્ય સરકાર પોલીસ કે જાહેર વ્યવસ્થાની મેટર નહીં જોવે, હવેથી પોલીસ અને જાહેર વ્યવસ્થાની મેટર માત્ર કેન્દ્ર સરકાર જોશે. અને એના માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે આ અમારે કરવું વધારે જરૂરી છે. શા માટે? તો કે એના માટે કે ઠેરવવામાં આવે છે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે અમારે કરવું યોગ્ય છે. હવે એક વ્યક્તિ અરજી કરે છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કે કોઈ અદાલતમાં કે ભાઈ આ જે કર્યું કેન્દ્ર સરકારે ખોટી બાબત છે, તો સરકારે જે કર્યું એને કઈ બાબતના આધારે પડકારવામાં આવે છે? તો ન્યાયિક પુનર અવધારણાઓને ધ્યાનમાં લેતા કયો અભિપ્રાય સૌથી સચોટ છે?
તો એમ કહે છે કે આ સુધારો રોગ પ્રતિકારક છે કારણ કે સમવાય તંત્ર પરિવર્તનશીલ છે. મતલબ આ પહેલી બાબત એમ કહેવા માગે છે કે આ સુધારો કરવો રોગ પ્રતિકારક છે. રોગ પ્રતિકારક એટલે કે જ્યારે કોઈ બીમારી થઈને આપણે દવા લઈ લઈએ તો રોગ પ્રતિકારક. તો અહીંયા આગળ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે કેન્દ્ર સરકારે કરવું જરૂરી છે એમ કરીને રોગ પ્રતિકારક છે કારણ કે સમવાય તંત્ર પરિવર્તનશીલ છે, મતલબ ફેરફાર તો થઈ શકે. બીજું એમ કહે છે કે માત્ર રાજ્યો જ આવા સુધારાને સર્વોચ્ચ અદાલતમાં લડી શકે છે. એવું જરૂરી નથી કે રાજ્યો જ લડી શકે. સમવાય તંત્ર મૂળભૂત માળખાનો ભાગ નથી, તેથી તેમાં ફેરફાર કરી શકાય. હવે આ ખોટી વિગત છે. સમવાય તંત્ર મૂળભૂત માળખાનો ભાગ હોય આવા સંપૂર્ણ સત્તા હસ્તાંતરણને અટકાવે છે. આ જે વાક્ય છે ને મિત્રો, આમાં મને મોજ આવી. આમાં એમ કહે છે કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચેના જે સંબંધ છે જેને આપણે સમવાય તંત્ર કહીએ, બંધારણે પહેલેથી સ્પષ્ટતા કરેલી છે. હવે એમાં માની લો કે કેન્દ્ર સરકાર ફેરફાર કરીને પોલીસ અને જાહેર વ્યવસ્થા જેવા વિષયને ડાયરેક્ટલી મૂકી દે છે સંઘ યાદીમાં, તો અગાઉ સુપ્રીમ કોર્ટે કહેલું છે કે સમવાય તંત્ર યાની કેન્દ્ર અને રાજ્યના સંબંધી બંધારણના મૂળભૂત માળખાનો ભાગ છે. મૂળભૂત માળખું એટલે અમુક એવી ખૂબ જરૂરી બાબત કે જેમાં કોઈ ફેરફાર ન કરી શકે સંસદવાળા. જેમ કે ગાડી હોય, ગાડી એમાં કોઈ સીટ કવર ફેરવે, પછી સાઇડ ગ્લાસ રાખે ન રાખે, હોર્ન ગમે એવો રાખે, પણ એન્જિનમાં ફેરફાર નહીં કરવાનો. કોઈ ઓરડો હોય એમાં તમે રંગરોગાન કરો, તમે પંખાઓ ફેરવી નાખો, પણ તમે બીમ અને કોલમમાં ફેરફાર ન કરી શકો. એને મૂળભૂત માળખું કહેવાય. શરીરમાં કોઈ વાળ વધારે, નખ વધારે, પણ હૃદય ફેરવી નાખે ને એવા ધંધાઓ નહીં કરો. મતલબ મૂળભૂત માળખું એટલે અતિ મહત્વપૂર્ણ બાબત કઈ કે જેના કારણે આખું તંત્ર ટકેલું છે. નહીંતર કાલ સવારે કેન્દ્ર સરકાર એવું નહીં કરે કે રાજ્ય યાદીને એક પછી એક બધા વિષય લઈ લે અને રાજ્ય સરકારને ઠંઠન ગોપાલ કરી નાખે, તો એમ ક્યાંથી મેળ પડશે? તો સમવાય તંત્ર એ મૂળભૂત માળખાનો ભાગ છે અને એટલા માટે આ રીતે સંપૂર્ણ સત્તા હસ્તાંતરણને અટકાવવામાં આવી શકે. આ ડી જવાબ એકદમ યોગ્ય છે. ત્યાર પછી આ એકનો એક સવાલ રિપીટ થઈ ગયો છે. બંધારણ સભાનો શરૂઆતથી જ સાર્વત્રિક પુખ્ત મતાધિકાર અપનાવવાનો નિર્ણય મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે મતલબ જ્યારે ચૂંટણી થાય ત્યારે જે વ્યક્તિની ઉંમર પુખ્ત થઈ ગઈ બધા મત આપી શકે. અંગ્રેજના ટાઈમમાં એવું હતું કે જે વ્યક્તિ ટેક્સ ચૂકવતા, જે વ્યક્તિ પાસે શિક્ષણ મિનિમમ મેળવેલું હોય અને જેની પાસે સંપત્તિ હોય એ જ માત્ર મત આપી શકે. મતલબ મર્યાદિત મતાધિકાર હતો. પણ જ્યારે દેશમાં બંધારણનો અમલ થયો ત્યારે એમ કીધું મર્યાદિતની સાર્વત્રિક. સાર્વત્રિકનો મતલબ થાય બધાને લાગુ પડે. જે પુખ્ત વયના વ્યક્તિ હોય બધા જ વોટ આપી શકે, એને કહેવાય સાર્વત્રિક. તે વૈવિધ્ય ધરાવતા દેશમાં એક આમૂલ લોકશાહી પ્રયોગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ સાચી વિગત રહેલી છે. વૈવિધ્યતા ધરાવતા ભારત દેશમાં લોકશાહી ટકાવવા માટે આ ખૂબ જરૂરી વિગત છે એમ કહેવા માગે છે. શરૂઆતમાં તે સાક્ષર નાગરિકો સુધી મર્યાદિત હતી, પછી સુધારા દ્વારા તેનો વિસ્તાર થયો, ખોટી બાબત છે. મતલબ શરૂઆતથી જ આપણને કંઈ એવું નહોતું કીધું કે જે ભણેલ ગણેલું હોય, જે સાક્ષર હોય એ જ મત આપી શકે, એવું નહોતું કીધું. તે રાજ્યની આર્થિક ક્ષમતા પર આધારિત હતું, ખોટી વિગત છે. મતલબ કંઈ આર્થિક બાબતોનો માપદંડ નહોતો વોટ દેવા માટે. ભારત સરકારના અધિનિયમ 1935માંથી સીધું ઉપાડી લેવામાં આવ્યું તો કે ખોટી વાત. એ સમય દરમિયાન તો મર્યાદિત મતાધિકાર હતો ને, મર્યાદિત, સીમિત. કર ભરે, શિક્ષણ મેળવ્યું હોય, સંપત્તિ જેની પાસે હોય. એટલે મિત્રો અહીંયા જે રાઈટ આન્સર છે એ આવશે. એના પછી નીચેના વિધાનો ધ્યાને લ્યો. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ લોકસભાને સામૂહિક રીતે જવાબદાર હોય, આ વિગત સાચી. જ્યાં સુધી લોકસભામાં બહુમતી હોય શાસક પક્ષની પાસે ત્યાં સુધી જ સરકાર ટકાવી શકે. એટલે સરકાર હંમેશા સામૂહિક રીતે લોકસભાને જવાબદાર હોય, નહીં કે સંસદને. કેમ કે લોકસભા જ ડિસાઇડ કરે છે કે આગામી 5 વર્ષ માટે કઈ પાર્ટીની સરકાર બને. લોકસભાની ચૂંટણી જ નક્કી કરે. તો લોકસભાને સામૂહિક રીતે જવાબદાર હોય. મુખ્યમંત્રીની નિમણૂકમાં રાજ્યપાલને સંપૂર્ણ વિવેકાધીન સત્તા રહેલી છે, તો આ વિગત સાચી. મતલબ રાજ્યપાલ હોય ને એ ડિસાઇડ કરશે કે કઈ પાર્ટીને સરકાર બનાવવા માટે ઇન્વાઇટ કરવા. રાજ્યની અંદર વિધાનસભાની ચૂંટણી નક્કી કરે કે આગામી 5 વર્ષ માટે કઈ પાર્ટીની સરકાર બને. આ વિધાનસભાની ચૂંટણી નક્કી કરે. હવે એમાં માની લો કે કોઈ પાર્ટી છે એની પાસે, આપણે ઉદાહરણ સાથે સમજીએ કે 182 વિધાનસભાની અંદર બેઠક છે. હવે જે પાર્ટીએ સરકાર બનાવવો હોય તો 92 જેટલી બેઠકની જરૂર પડે. જે પાર્ટી પાસે એટલીસ્ટ 92 બેઠક હોય એ સરકાર બનાવી શકે. 50% વત્તા 1નો નિયમ છે. તો અહીંયા આગળ માની લો કે એવી ઘટના બને કે બીજેપીની પાસે 90 બેઠક હોય, કોંગ્રેસ જેની પાસે માનો કે 80 બેઠક હોય, ત્યાર પછી આમ આદમી પાર્ટીની પાસે માની લો 15 બેઠક હોય. આ રીતે કંઈક ચૂંટણી પરિણામ મળે છે. અન્ય કેટલીક પાર્ટીઓને કંઈક બેઠકો મળી. હવે જ્યારે એકેય પાર્ટીની પાસે બહુમતી નથી તો એ સમય દરમિયાન રાજ્યપાલ હોય એની વિવેકાધીન સત્તા રહેલી છે કે મારે કઈ પાર્ટીને ઇન્વાઇટ કરવી. દાખલા તરીકે કોંગ્રેસ છે
એની પાસે 80 છે, પણ એ બીજી કોઈ પાર્ટીની સાથે ટાઈઅપ કરી અને પહેલાં સૌથી પહેલાં 92 દેખાડી દે રાજ્યપાલને, તો રાજ્યપાલ એને તે સરકાર બનાવવા માટે ઇન્વાઇટ કરે. જ્યારે કોઈ એક પાર્ટી પાસે બહુમતી હોય ત્યારે તો કોઈ વિવેકાધીન સત્તાનો ઉપયોગ નથી, પણ જ્યારે આ પ્રકારની સિચ્યુએશન હોય ત્યારે કઈ પાર્ટીને સરકાર બનાવવા ઇન્વાઇટ કરવી? રાજ્યપાલની પોતાની વિવેકાધીન સત્તા રહેલી છે. તો બંને વાક્ય સાચા, તો 1 અને 2 બંને. એના પછી ચૂંટણી વિવાદો અંગે ઇન્દિરા નહેરુ ગાંધી વિરુદ્ધ રાજનારાયણ કેસમાં કયા સિદ્ધાંતને મજબૂત બનાવવામાં આવ્યો? તો દોસ્તો આ જે કેસ છે એ વર્ષ 1971નો કેસ છે, અને જેના વિશે મેં એક એડીએમ જબલપુર વર્સિસ એડીએમ જબલપુર વર્સિસ શિવકાંત શુક્લા કેસ, અને એ જે કેસ હતો મેં ડિટેલમાં આપણે એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે. જો તમે બંધારણનો કોર્સ છે એની અંદર વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો તમે એના ફોલ્ડરમાં આ અલગથી કેસ સ્ટડી મૂકેલો છે, એમાં તમે જોઈ શકશો. તો હું તમને એમ સમજાવું કે ઇન્દિરા ગાંધી જ્યારે 1971માં ચૂંટણી લડ્યા તો એની ઉપર રાજનારાયણ નામના વ્યક્તિએ કેસ કરેલો કે ઇન્દિરા ગાંધીએ પોતાની સત્તાનો મિસયુઝ કરી અને આ ચૂંટણી જીત્યા છે ને એટલા માટે એમની ચૂંટણીને રદ જાહેર કરવામાં આવે. તો આખો કેસ હતો ને એમાં 1975માં અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ તરફથી ચુકાદો મળે છે. જગમોહનલાલ સિન્હા કરીને જજ હતા, અને એમણે ચુકાદો શું આપ્યો કે ઇન્દિરા ગાંધીની ચૂંટણીને અમે રદ કરીએ છીએ. ભલે એ વડાપ્રધાનના પદે હતા, સમજો, ઇન્દિરા ગાંધી સમય દરમિયાન વડાપ્રધાનના પદે હતા, તેમ છતાં જગમોહનલાલ સિન્હા એકદમ નિડરતા દાખવીને તરત કીધું કે તમારે આ 2 અઠવાડિયામાં પદ છોડી દેવું પડશે. તો હવે એ જે કેસ છે એમાં જે કોર્ટે વલણ અપનાવ્યું એ કઈ બાબત ઉપર આધારિત છે, કયા સિદ્ધાંત ઉપર છે? બંધારણીય મર્યાદાઓ પર લોકપ્રિય સાર્વભૌમત્વ, આ ખોટી વિગત છે. લોકપ્રિય સાર્વભૌમત્વનો મતલબ શું થાય કે ઇન્દિરા ગાંધીની લોકચાહના ગમે એટલી હોય પણ એ બંધારણીય મર્યાદાથી ઉપર નથી, આ ખોટી વિગત. મૂળભૂત માળખાના ભાગરૂપે સત્તાઓનું વિભાજન અને ન્યાયિક સમીક્ષા, આને આપણે ગણી શકીએ. ચૂંટણીની બાબતમાં સંસદની સર્વોપરિતા, ખોટી વિગત છે. મતલબ સંસદ કંઈ મોજ પડે ચૂંટણી સંબંધી કાયદા કે ચૂંટણી સંબંધી નિયમ નથી બનાવતું, એના માટે કોર્ટમાં પણ કરી શકાય. તો સર્વોપરિતા સંસદની બિલકુલ નથી. રાજકીય પ્રશ્નમાં ન્યાયિક સંયમ, આ ખોટી વિગત છે. એ સમય દરમિયાન અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે ન્યાયિક કોઈ સંયમ નહોતો દાખ્યો કે આ તમારો રાજકીય પ્રશ્ન છે, તમે અંદરો અંદર સમજી લ્યો, તમે અંદરો અંદર શહીદ થઈ જાઓ બાંધીને, એવું નહોતું કીધું. એમણે તો ત્યાં ચુકાદો આપ્યો હતો. ન્યાયિક સંયમનો મતલબ થાય કે કોર્ટ મૌન થઈ જાય, સંયમ જાળવે કે ભાઈ અમારે આમાં કશું નથી કેવું, તમે અંદરો અંદર બાખડી પડો, એવું નહોતું કીધું. એ સમયે સ્ટ્રોંગ ડિસિઝન લીધો કે અહીંયા આગળ કોઈ પણ પ્રકારની બાબત હશે તો ન્યાયિક સમીક્ષા થઈ શકશે. તો ન્યાયિક સમીક્ષા આ પ્રકારની બાબતોમાં થઈ શકે. તમે સત્તાનો મિસયુઝ કેમ કરો? તમે કારોબારી ત્યાર પછી જે ધારાસભા છે, સંસદ છે, એમની વચ્ચે જે સેપરેશન છે પાવરનું, એ જાળવી રાખવાનું છે. ચૂંટણી ટાણે કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટી પોતાની સત્તાનો મિસયુઝ ક્યારેય ન કરી શકે, પોતાના સરકારી અધિકારીઓ અથવા સંસદનો મિસયુઝ ન કરી શકે. તમારે તમારી મર્યાદામાં રહેવાનું છે, અને જો મર્યાદાની બહાર ગયા તો ન્યાયિક સમીક્ષા થઈ શકશે, અને તમને ખોટા હશો તો ખોટા પણ કહી શકશે. તો રાઈટ આન્સર આવશે બી. એના પછી જો સર્વોચ્ચ અદાલત અનુચ્છેદ 19(1)(a) અથવા ક 19(1)(a) બોલીએ અથવા ક બોલીએ ઇન્ટરનેટ પ્રાપ્તિના અધિકાર છે એને માન્યતા આપે તો અર્થઘટનના અભિગમનો ઉપયોગ કરી રહ્યું, કયા અર્થઘટનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે એ આપણે કહેવાનું છે. 19(1)(a)માં લખ્યું છે વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા, કે આપણે સરકાર વિરુદ્ધ બોલી શકીએ, લખી શકીએ, ચિત્ર દોરી શકીએ, વિડીયો વાયરલ કરી શકીએ. તો આપણે ક્યારે કરી શકીએ? ઇન્ટરનેટ હોય તો કરી શકીએ ને. ઘણી બધી વખત એવું બને કે સરકાર અમુક વિસ્તારમાં હુલ્લડ થવાનું હોય, કોઈ માનો કે કોમી રમખાણ થવાનું હોય, તો એ સમય દરમિયાન ઇન્ટરનેટ બંધ કરી દે. પછી ઘણી વખત કંઈક કારણ હોય તોય ઠીક છે, ને ઘણીવાર વગર કોઈ કારણે ઇન્ટરનેટ બંધ કરી દે. અચ્છા, ઇન્ટરનેટ બંધ કરવું જ પડે તો સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કીધું કે છેલ્લા રસ્તા તરીકે કરવાનું, સૌથી પહેલું કામ ઇન્ટરનેટ બંધ નહીં કરવાનું. જમ્મુ કાશ્મીરમાં 370 નંબરની કલમ દૂર કરી તો સરકારને એવી આશંકા હતી કે આમાં અફવા ફેલાઈ શકે એમ છે. 370 દૂર કરી તો ત્યાં હિંસા થઈ શકે એમ છે. તો અમુક વિસ્તારમાં ઇન્ટરનેટ બંધ કર્યું, તો 8 થી 9 મહિના માટે બંધ કર્યું. આ મણિપુરમાં હિંસાની જે પરિસ્થિતિ હતી, ઘણા મહિનાઓ સુધી ઇન્ટરનેટ બંધ રહ્યું. તો સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવાનું એમ છે કે જો ઇન્ટરનેટ બંધ રહે તો સરકાર વિરુદ્ધમાં અભિવ્યક્તિ માણસો કેમ કરશે? અત્યારે અભિવ્યક્તિ કરવા માટે સરળ માધ્યમ હોય તો ઇન્ટરનેટ છે. એકદમ આરામથી આપણે લખ્યું સોશિયલ મીડિયામાં લખીને વળી પાછા વાંચવા બેઠી ગયા. નથી આપણે રેલી કાઢવા જતા, નથી સભામાં જતા, નથી કોઈ નારા લગાડવા જતા. સૌથી સરળ અને સસ્તું માધ્યમ છે ઇન્ટરનેટ. તો ઇન્ટરનેટ સરકાર બંધ કરી દે ન ચાલે. અભિવ્યક્તિની છૂટ જે મળી એના ભાગરૂપે ઇન્ટરનેટ પ્રાપ્તિનો અધિકાર છે.
તો આને કેવું અર્થઘટન કહેવાય? તો વિસ્તૃત અર્થઘટન કહેવાય. સીમિત નહીં, વિસ્તૃત, કે ઇન્ટરનેટ આપો તો એ અભિવ્યક્તિનો ઉપયોગ કરશે. તો વિસ્તૃત છે, પરિવર્તનશીલ છે. અને બંધારણવાદનો મતલબ થાય બંધારણમાં જે વિગત લખી એનું પાલન સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટ કરાવે છે. તો રાઈટ આન્સર આવશે સી. એના પછી માનો કે સંસદ અનુચ્છેદ 312 હેઠળ અખિલ ભારતીય આરોગ્ય સેવા બનાવતો કોઈ કાયદો રાજ્યોની સાથે પરામર્શ કર્યા વગર મહામારીની તાત્કાલિકતા દર્શાવીને પસાર કરે, રાજ્યોએ તેને અધિકાર ક્ષેત્રની બહાર અલ્ટ્રા વાયરસ કહીને પડકાર્યો, તો કયો સંવૈધાનિક સિદ્ધાંત અદાલતના નિર્ણયને માર્ગદર્શન આપશે? અહીં આગળ દોસ્તો એમ કહે છે કે 312 નંબરનો અનુચ્છેદ તો ખૂબ આઈએમપી છે જ, જેમાં લખવામાં આવ્યું છે અખિલ ભારતીય સેવા ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ, જે અત્યારે હાલમાં 3 પ્રકારની છે. એક આઈએસ છે, એક આઈપીએસ છે અને એક આઈએફએસ છે. હવે માની લો કે કાલ સવારે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યોની સાથે કોઈ વિચાર વિમર્શ કર્યા વગર નવી એક અખિલ ભારતીય સેવા શરૂ કરે, અખિલ ભારતીય આરોગ્ય સેવા. રાજ્યોની સાથે કોઈ વિચાર વિમર્શ કર્યો નથી અને અખિલ ભારતીય એક સેવા શરૂ કરી. અખિલ ભારતીય સેવાનો સિમ્પલ મતલબ એ છે કે નિમણૂક કેન્દ્ર સરકાર આપે, પણ જે તે વ્યક્તિ ક્લાસ 1 અધિકારી તરીકે રાજ્યમાંય કામ કરી શકે અને જરૂર પડે તો કેન્દ્રમાંય કામ કરી શકે. કેન્દ્ર અને રાજ્યને જોડતી કડી સ્વરૂપ અખિલ ભારતીય સેવાને ગણાય છે. સંઘવાદનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે અખિલ ભારતીય સેવા, કે નિમણૂક આપે છે કેન્દ્ર સરકારને, જે તે વ્યક્તિ રાજ્યમાંય કામ કરે અને કેન્દ્રમાંય કામ કરે છે. તો જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યોની સાથે વિચાર વિમર્શ કર્યા વગર અખિલ ભારતીય સેવામાં આરોગ્ય સેવા ઊભી કરી દીધી, મેડિકલ ઓફિસર ક્લાસ 1ની પરીક્ષા લઈ લીધી, નિમણૂક આપીને પછી મેડિકલ ઓફિસર તરીકે કોઈ પણ જિલ્લામાં ક્લાસ 1 તરીકે કામ કરી શકે, જરૂર પડે તો કેન્દ્રમાંય કામ કરે. તો એ સમય દરમિયાન એમ કહે છે કે આ જે વિગત છે, આ જે બાબત છે, એ રાજ્યોએ તેના અધિકાર ક્ષેત્રની બહાર મતલબ અલ્ટ્રા વાયરસ કહીને પડકાર્યો કે કેન્દ્ર સરકાર અમારી સાથે વિચાર વિમર્શ કર્યા વગર આ પ્રકારની સેવા કેમ શરૂ કરી શકે, માનો કે એમ કરીને કોર્ટમાં પડકારે, તો અદાલતને આ નીચેનામાંથી કઈ બાબતના આધારે માર્ગદર્શન મળશે? ફક્ત વાંધાજનક ભાગોને રદ કરવા માટે કઠોરતાનો સિદ્ધાંત, મતલબ કોર્ટ કઈ રીતે નિર્ણય કરશે આ બાબતમાં, એમ કહે છે. કટોકટી પર કાયદો બનાવવાની સંસદની અવશેષ સત્તા, નવી અખિલ ભારતીય સેવાની રચના માટે રાજ્યસભાની 2/3 બહુમતીથી પૂર્વ મંજૂરી લેવી જરૂરી છે અને સંઘીય સર્વોપરિતા એક પક્ષીય સંસદીય કાર્યવાહીની મંજૂરી આપે છે. અહીંયા દોસ્તો સૌથી મળતો જોડતો જે જવાબ હોય ને એ ડી છે. જો ઘણાને લાગશે કે લે સાહેબ રાજ્યસભાની 2/3 બહુમતીથી તો કોઈ પણ બાબત લાગુ થઈ શકે, પણ મિત્રભાઈ અહીંયા એમ નથી પૂછ્યું કે નવી અખિલ ભારતીય સેવાનું સર્જન કઈ રીતે થઈ, નથી પૂછ્યું. એ તો પ્રક્રિયા છે. અહીં એમ કહે છે કે નવી અખિલ ભારતીય સેવાનું સર્જન થઈ ચૂક્યું છે અને રાજ્યોએ પડકાર્યું છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કે અમને પૂછ્યા વગર, અમારી સાથે પરામર્શ લીધા વગર નવી અખિલ ભારતીય સેવા શરૂ થઈ ગઈ. તો કોર્ટ એ બાબતને કઈ રીતે માન્ય ગણી શકે કે આ અખિલ ભારતીય સેવા યોગ્ય છે? તો એના માટે એમ કહે છે કે સંઘીય સર્વોપરિતામાં મતલબ સંઘીય ભારતની વ્યવસ્થામાં એવી વિગત છે કે મજબૂત કેન્દ્ર ધરાવતી સંઘીય વ્યવસ્થા છે. મતલબ સંઘીય વ્યવસ્થા અંતર્ગત કેન્દ્ર અને રાજ્યની વચ્ચે સત્તાનું વિભાજન ચોક્કસથી કર્યું છે, વિષયોની વહેંચણી કરી દીધી છે કે આટલા વિષયમાં કેન્દ્ર કાયદો બનાવે, આટલાની અંદર રાજ્ય બનાવે. પણ તેમ છતાં દોસ્તો ભારતની અંદર સંઘીય વ્યવસ્થામાં કેન્દ્રને મજબૂતાઈ આપેલી છે અને કેન્દ્ર સરકાર નવી અખિલ ભારતીય સેવાનું સર્જન કરે તો એ સમય દરમિયાન રાજ્યોની સાથે વિચાર વિમર્શ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. બંધારણમાં લખ્યું જ નથી. 312 નંબરનો અનુચ્છેદ તમે વાંચો, એમાં કઈ જગ્યાએ લખ્યું કે રાજ્યોની સાથે વિચાર વિમર્શ કરીને જ નવી અખિલ ભારતીય સેવા બને? નહીં. રાજ્યસભાને યોગ્ય લાગે તો 2/3 બહુમતીથી પસાર કરાવી નવી અખિલ ભારતીય સેવા બનાવી શકે. તો જે ડી બાબત છે એ યોગ્ય છે કે મજબૂત કેન્દ્રવાળું સંઘીય વ્યવસ્થાની કલ્પના છે અને એટલા માટે કેન્દ્ર સરકાર આ પ્રકારે નિર્ણય કરી શકે. એના પછી જો સત્તાવાર ભાષા અધિનિયમમાં સુધારો કરવામાં આવે, મતલબ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ એક્ટમાં, અને તમામ સંઘ રાજ્યના સંદેશા વ્યવહારની વિશિષ્ટ ભાષા તરીકે હિન્દીને ફરજિયાત કરવામાં આવે તો કઈ બંધારણીય જોગવાઈ રાજ્યો સૌથી વધુ ખાતરીપૂર્વક લાગુ કરી શકે? હવે આ જે સવાલ છે એ થોડું અસ્પષ્ટ આપણે ગણી શકીએ, ખાસ મતલબ આમ જમાવટ થઈને એવો સવાલ નથી. આમાં એવું કહેવા માગે છે કે જો કેન્દ્ર સરકાર રાજભાષા અધિનિયમ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ એક્ટ જે 1965માં આવેલું એમાં ફેરફાર કરીને એવું કહી દે કે હવેથી સંઘ અને રાજ્ય આ બંને કોમ્યુનિકેશન માટેની જે ભાષા છે હિન્દીનો જ ઉપયોગ કરવાનો. અત્યારે એવો નિયમ છે કે હિન્દીની સાથે અંગ્રેજીનો પણ ઉપયોગ કરવાનો, પણ એની જગ્યાએ માત્ર હિન્દીનો જ ઉપયોગ કરવાનો એવું કહી દે તો એ સમય દરમિયાન એમ કહે છે કે કઈ બંધારણીય જોગવાઈ રાજ્યો સૌથી વધુ ખાતરીપૂર્વક લાગુ કરી શકે? સંઘની ભાષા, ભાષા આયોગ અને સમિતિ, પછી લોકોના એક વર્ગની ભાષા માટે વિશેષ જોગવાઈ, પ્રાથમિક સ્તર માતૃભાષામાં શિક્ષણ. તો આ તો ન જ આવે.
પછી લોકોને એક વર્ગની ભાષા માટે વિશેષ જોગવાઈ પણ ન આવે, સંઘની ભાષા જે રહીને એનો ખાતરીપૂર્વક લાગુ થઈ શકે, અને ભાષા આયોગ અને સમિતિ જે અત્યાર સુધી ભલામણ કરી એ પણ લાગુ થઈ શકે. અહીંયા એમ કહેવા માગે છે કે જો હિન્દીને કમ્યુનિકેશનની ભાષા સંઘ અને રાજ્ય માટે ફરજિયાત બનાવે તો શું લાગુ થઈ શકે? તો એક તો સંઘની રાજભાષા હિન્દી લાગુ થઈ શકે, આ તો ઓબ્વિયસ છે. અને અત્યાર સુધી ભાષા આયોગ અને સમિતિ જે ભલામણો કરી એ પણ લાગુ થાય કે હિન્દીને પ્રમોટ કરો, કમ્યુનિકેશનની ભાષા બનાવો, એ અત્યાર સુધી આયોગ અને સમિતિ જે ભલામણ કરીને લાગુ થઈ શકે. તો વધારે પ્રોપર જવાબ આપણે બીને ગણી શકીએ. ત્યાર પછી તો આટલા સવાલ રહેલા હતા. અગત્યના સવાલો છે દોસ્તો, અને હવે બની શકે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સવાલ પૂછાય. કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સવાલના જવાબ દેવા માટે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ભણવું પડે, ગોખેલું જ્ઞાન કામ ન લાગે. અને એના માટે થઈ અને કોઈ વિદ્યાર્થીઓ આખો બંધારણનો કોર્સ ભણવો હોય તો મેં તમને શરૂઆતમાં માહિતી આપી છે. હોલ્ડિંગ બોક્સ એકેડેમી નામની એપ્લિકેશનમાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે અને તમે આ પ્રકારના જવાબ એકદમ આરામથી આપી શકો. આ પ્રકારનો આખો કોર્સ રહેલો છે. આ પ્રકારના વિડીયો સાથે ફરી મળીએ છીએ દોસ્તો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ વેરી મચ.